सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करती हाँ। दर्शकों दसदे कि सियासत के इस वेले जिहड़ा घमासान मचिया होया है उस नूं लैके हर दिन नवे नवे वड्डे वड्डे ऐलान देखण ते सुणन नूं मिल रहे हैं, पर कई थावां दे उत्ते लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अज भी जिस तरीके नाल वैक्सीन पासपोर्ट नूं लैके थां थां दे उत्ते प्रदर्शन किए गए। इस तों इलावा लिबरल पार्टी का विरोध हो रहा है तो इस तों इलावा क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के उत्ते भी वैनकूवर के नाल कई थावां दे उत्ते प्रोटेस्ट होंदे नज़र आए। सो जिथे एक पासे सियासत दे विच जोरा शोरा दे नाल पार्टियां जिहड़ियां ने अपने चोण प्रचार च जुटियां होईयां ने, दूजे पासे आम लोग जिहड़े ने वो विरोध प्रदर्शनां दे विच जुटे होए ने ते जोरा शोरा दे नाल कई मुद्दिआं दा विरोध करदे दिखाई दे रहे ने। सारियां खबरां ते नज़र पावांगे। शुरुआत कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। वैक्सीन पासपोर्ट की चिंता क्यों कर रहे हैं लोग? वैक्सीन पासपोर्ट के नाम तो डरन ते वक्खो वक्खरे विज्ञानियों ने रखी अपनी राय। लिबरल लीडर हरजीत सज्जन ने एरिन ओटूल के वलों हथियारों संबंधी दिते बयान से की टिप्पणी। कहा ओटूल कैनेडियन चाहते हैं या फिर गन लोबी। इप्सोस के ताज़ा पोल के कंजरवेटिव कर रही है लीड। लिबरल ते एनडीपी लई राह औखी। जिहदा खबर विस्तार दे नाल सब तो पहली खबर वैक्सीन पासपोर्ट संबंधी की यह नाम तुहानू डरा रहा है? जहन दे विच आ रहा है कि शायद बॉर्डर दिखाई दे रहा है, अधिकारी वर्दी पाए दिखाई दे रहे हैं, कोई तुहानू किते रोक सकता है, तुहाडे कागज़ मांग रहा है, तुहाडा अपना अधिकार है वैक्सीन लवाना या ना लगवाना, फिर कोई क्यों तुहाडे ते अपना अधिकार जमाए? ये सब सवाल इस वेले तुहाडे जहन दे विच आउंदे होणगे। फिर कोई तुहाडे अधिकारां दे उत्ते डाका मारिया अजिहा भी लग रहा होगा। बड़े अजीब अजीब ख्याल जदों आउंदे ने तां उदों विद्रोह पैदा हुंदा है। यही विद्रोह जिहड़ा इन्हां दिनां दे विच असीं कैनेडा दे विच कई थावां ते दिखाई दे रहा है। इस विरोध दे विच लोग वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफत कर रहे हैं। हालांकि वैक्सीन पासपोर्ट की सूची जारी हुई है जिहदे विच कुछ ज़्यादा कॉम्प्लीकेशन चीज़ नहीं पैदा हो रहे, पर उसके बावजूद भी जहन दे विच वैक्सीन पासपोर्ट ये नाम जो क्लिक कर रहा है तो लोगों च एक डर पैदा कर रहा है। बहुत सारे अजिहे एक्सपर्ट नाल गलबात की गई जिन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट के विद्रोह का कारण जानने की कोशिश की ते आपो अपने विचार उन्हां साझे किए। आओ देखते हैं तो सुनते हैं इन्हां विज्ञानियों का इस संबंधी की कुछ कहना है। वैक्सीन के पासपोर्टां के विरोध रैली कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इस साल कैनेडा के चोण प्रचार के रस्ते ते अपना परछावां छड्डिया है। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन नारियां दे विच लिबरल नेता जस्टिन ट्रूडो के कोविड-19 के विरुद्ध सर्टिफिकेट ते टीकाकरण लई उन्हां दे अटुट समर्थन कारण ज़्यादातर मुहिम रुकण तो बाद चल रहे ने ते ओह हमलावर भी हो रहे ने। इस दौरान सूबाई नेतावां ने तां अपने आप नूं पासपोर्ट शब्दां तो ही दूर रखण की कोशिश की है। इस दी बजाय उन्हां नूं टीकाकरण रिकॉर्ड, टीकाकरण सर्टिफिकेट कार्ड दे रूप दे विच दर्शाया गया है। माहर चिंतत ने कि टीकाकरण के रिकॉर्डां नूं पासपोर्ट कहण नालों ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टीके के पासपोर्टां की धारणा पहली बार पिछले साल पेश की गई सी जदों कोविड-19 टीके अजे भी फार्मास्यूटिकल टेस्ट करवा रहे सन। उदों तो गलत जानकारी जनतक फॉर्मां ते हावी है ते सर्टिफिकेट लई जनतक सहायता फ्लिप फ्लॉप हो रही है। ऑटवा यूनीवर्सिटी विखे महामारी विज्ञानी ने कहा है कि सानू वखरा करना पवेगा ते इस विचों किन्ना कुछ गलत फहमी द्वारा चलाया जाता है कि असल दे विच इस विच शामिल की कुछ है, इसका किन्ना हिस्सा लोकां द्वारा जानबुझ के टीके दे पासपोर्ट नूं नागरिक आज़ादी उत्ते किसी किस्म के हमले नाल जोड़ के पेश किया जा रहा है। दयानंदन ने कहा है कि टीके के सर्टिफिकेट के सारे सख्त विरोध नूं वैक्सीन पासपोर्ट नाल जोड़ के देखा जा सकता है, पर उन्होंने कहा है कि भाषा निश्चित रूप दे विच मदद नहीं करती। उन्होंने कहा कि जदों असीं पासपोर्ट पाबंदी बारे सोचते हैं तो बॉर्डर कंट्रोल भी जहन चाहता है। तुसीं वर्दी पाए व्यक्तियों नूं सोचना शुरू कर दिंदे हो जिहड़े तुहानूं रोकदे ने, कागज़ मंगदे ने, जिस करके लगता है कि तुहानूं पहुंच करन दा पूरा अधिकार है ते अपनी सोच ते भी तुहाडा पूरा अधिकार होना चाहिए है। इत्थों तक कि विश्व सेहत संगठन भी इस दे शब्दां करके सावधान है जिस दे विच टीकाकरण के सबूत डिजिटल सर्टिफिकेट वजों दर्शाउंदे ने। पश्चिमी यूनीवर्सिटी के जीव विज्ञानी ते प्रोफैसर मैक्सवैल ने कहा है कि असीं इत्थों तक कि डोनाल्ड ट्रंप वर्गे लोगों को एक पहुंच अपनाते हुए वेख्या है जिथे वो कोविड वर्गे किसी विषाणु के नामकरण सम्मेलन का राजनीतिकरण करते रहे हैं। इसका नुकसानदेह प्रभाव हो सकता है, चाहे वह कलंकीकरण होवे या खास आबादी ते वितकरा, चाहे ये चीनी आबादी होवे या फिर भारतीय आबादी, सारिਆਂ ते प्रभाव पवेगा। स्मिथ ने अगे कहा है कि सर्टिफिकेट नूं पासपोर्ट कहण नाल मुद्दे नहीं बनते, पर इस तरह का नाम देना विद्रोह नूं वधा सकदा है। बहुतिਆਂ ਲਈ टीके के सर्टिफिकेट की धारणा नवीं जाप सकती है। असलीयत यह है कि वह सालों तो आले दुआले रहे ने ते दुनिया भर में अक्सर वरते जाते हैं। इस तरह वैक्सीन पासपोर्ट ते सारिਆਂ ने आपो अपने विचार साझे किए। न्यूज़ डेस्क तो
ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੀਓ ਨੈਕਸਟ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਓਟੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਓਟੂਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੂਲ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਬਿਆਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੂਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਨ ਲੌਬੀ ਨੂੰ। Good morning, everyone. Bonjour à tous. Before I begin, I too would like to acknowledge that I'm joining you today from the territory of the Tsawwassen First Nations and the unceded territory of the Kwantlen, Katzie, and Samiam First Nations. And Ken talked about my experience in the military, but I'm here to talk about my experience actually in policing. In Lower Mainland, we've witnessed far too many gang violence incidents that have taken far too many young lives. And as Ken has outlined, the massacres that have taken place at mosques, universities, and in our communities. So from my time as a police officer, I know firsthand what it takes to keep guns off our streets and our commitment and how to keep our communities safe. Governments can take real action like our government did in passing Bill C-71, which banned military-style weapons. Now Aaron O'Toole misled Canadians about his plan on assault weapons. He lied during this week's TVA debate, and again the following morning at the news conference. His own party has said that the Conservative Party would repeal Bill C-71 and demonstrated this very clearly on page 90 of the Conservative Party's platform. And as all Canadians know, every party's plan on what they're going to do is in the platform, their commitment to Canadians. ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ। I think it's very simple. He had in his platform, he has put clearly because when he was running for the leadership, he needed the support of the gun lobbyists. And it's very clearly written in the platform. And then he said something very different, and you can surmise for yourself why he wanted to do this. Is trying to play with words as a way of trying to get greater support in other parts of the region. The Conservatives have done this before in other elections and former leaders. They say one thing, but actually say something else to different groups. What we need here is full transparency, because this is what elections are about in our democracy. When you present your plan, stand by it. So, and if he believes in what he had said, it's very simple. Take that section out of this platform. It's really that simple. ਐਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਨ ਲੌਬੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਗਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਕਰਸ ਹੋਏ ਆ with military style weapons, it's wrong. So Aaron O'Toole ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵਾ ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਾ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਵੈਪਨਸ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ Aaron O'Toole ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਈਦਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ Aaron O'Toole ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ that either ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਨ ਲੌਬੀਇਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਓਟੂਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। Aaron O'Toole, he was the minister when Harper was the prime minister. You know, they put cuts to the CBSA, they put cuts to the RCMP, and we are near the port as well as the Pacific crossing, and we got to make sure that we are able to stop the influx of illegal weapons into here. And when Liberals formed the government, we put $96 million into it so we can hire more CBSA officers and more RCMP officers to help influx of
those weapons into. ਫਿਲਹਾਲ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੋਰ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੋਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 7,500 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਘਟੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਹੱਬ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹੱਬ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੌਬਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਹੱਬ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਬ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਸ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ ਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 7500 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। 2300 ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। 2200 ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫੈਡਰਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਆ, RCMP ਨੂੰ ਮੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਨ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਵੱਧ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵ ਸਾਹਮਣੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ PR ਦੇ ਉਹ 4,01,000 ਇਸ ਸਾਲ 4,11,000 2022 'ਚ ਤੇ 4,21,000 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ PR ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਪਰ ਫੈਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪੂਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਡਾਲਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ, ਪਰ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ 3% ਵੇਜ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3% ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਦੀ ਵੇਜ ਹਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟੇਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਲੰਪਸਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 2% ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਸਿਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਫੇਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ 95% ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 82 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 95% ਤੋਂ ਹੁਣ 85% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਟਿਲ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਭਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੂੰ $48 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਵੇਜ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ $48 ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ $75 ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ 19 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ 2nd ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।